एक कलेक्टर बता सकता है आप कलेक्टर कैसा बन सकते हैं అవునా కాదా ఒక कलेक्टर చెప్పగలుగుతాడు నువ్వు ఎలా కలెక్టర్ అవుతావు एक डॉक्टर बता सकता है आप डॉक्टर कैसा बन सकते हैं ఒక डॉक्टर చెప్పగలుగుతాడు నువ్వు ఎలా డాక్టర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయో और इस दुनिया में एक ही व्यक्ति बता सकता है स्वर्ग कैसे जा सकते हैं ఈ లోకంలో ఒకే వ్యక్తి చెప్పగలుగుతాడు పరలోక రాజ్యం ఎలా పోగలుగుతామో అది నా యేసయ్య ప్రైజ్ ది లార్డ్ बाइबल बताता है जाल फट रहा था कहां गया उसका अनुभव कहां गया भैया उसका पुरखाओं का अनुभव का बैंड बज गया వాళ్ళ తాతల నుంచి వచ్చిన అనుభవం అదే ఏమంటలు గన్నేశ్వరస్ అనే ఆ చెరువులో కానీ ఆ సముద్రంలో కానీ ఆ ఊబిలో కానీ తరతరాలు బట్టిన జిమ్మలు అనుభవం మొత్తం పోయింది లోతుకి ఎందుకు తీసుకెళ్ళిండు అని ఒక క్వశ్చన్ అడిగిన కదా యేసయ్య నీ జీవితం లేదన్నా చేయాలంటే నువ్వు ఒడ్డు మీద ఉంటే చేయడు దేవుని ఆత్మలో లోతుగా రావాలి ప్రైజ్ ది లార్డ్ मैं बोला गहराई में ले चल करके क्यों पतरस को बोला गया वहां एक लॉजिकल बात छुपा है अगर आप किनारे पर रह के मछली पकड़ना चाह रहे हैं ज्यादा मच्छी नहीं पकड़ सकते वड्डुकुंडी चारा जिम्मल पट्टे पट्टले और पवित्र आत्मा में भी तू बाहर रह के मैं काम करूंगा पवित्र आत्मा से भर के नहीं करेगा बेटा पवित्र आत्मा में डूबना पड़ता है तब जाके तो उपदेशक बनेगा कि फिर दूध ही पीना है दूध पीने वालों को मच्छी पकड़ने का मौका नहीं देते हैं तू बाहर रह बेटा हम मच्छी पकड़ेंगे పాలాగే వాళ్లకు పరిచర్య చేస్తానికి దేవుడు సాయం చేయడు ఎందుకంటే పాలు తాగే వాడు కనుక జిమ్మర్ పట్టడానికి పోతే ముడిగి సస్తాడు అందుకే పాలు తాగే పిల్లల్ని ఒడ్డుకు పెట్టి జిమ్మలు ముక్కలు బొక్కలు తినే వాళ్ళు మాత్రమే జిమ్మలు పట్టడానికి పోతారు समझ रहे हो मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं जो तगड़ा आइटम चबा के खा सकता है वो मच्छी पकड़ने जाता है आज तक मैं कभी नहीं देखा कि इतना छोटा गल में इतना बड़ा मच्छी फंसा हो हाँ? बच्चे लोगों को कितना छोटा गल पकड़ाया जाता है खेलते रहे बेटा చిన్న చిన్న పిల్లలకు గింత గాలాలు ఇచ్చేసి ఆడబిడ్డ బయట నుంచి ఆడు లోపలికి రాకు ఎప్పుడైనా చూసినా గింత గాలానికి ఇంత పెద్ద చేప పడ్డట్టు పడదు अस्सल पड़द बच्चों को जो काम देना है वही काम दिया जाता है बड़ों को जो काम देना है वही काम बड़ों को दिया जाता है बाइबल क्या बता रहा है आप बोल सकते हैं मेरे को भारी एक्सपीरियंस है ठीक है एक्सपीरियंस को साइड में रख देना బైబిల్ ఏం చెప్తుంది మీరు అనొచ్చు నాకు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది బ్రదర్ పరిచర్య ఎలా చేయాలో ఎక్స్పీరియన్స్లతోటి బిజినెస్లు చేయొచ్చు परिचर्या कादू एक्सपीरियंस के साथ बिजनेस किया जा सकता है सेवा नहीं किया जा सकता
యాకోబు రానా మా 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 ఒల చిరిగిపోతాంది. ఎవరు చెప్పిల్లయ్యా జిమ్మలు పట్టుమని? యేసయ్యా. కోన్ బోలా మచ్చి పకడ్నే కే లియే? యేసు మసీహ్. ఆయన చెప్పుతే చెయ్యి, ఆశీర్వాదం విస్తారంగా వస్తుంది. आशीष बहुत आयत कहना है, वो बताओ वाला काम कर, पूछ मैं क्या काम करना चाहिए, वो वाला काम करना. ఆయన చెప్పిన పని చెయ్యి. बाइबल बताता है जाल फट रहा था, कहां गया उसका अनुभव? कहां गया भैया उसका पुरखाओं का अनुभव का बैंड बज गया. వాళ్ళ తాతల నుంచి వచ్చిన అనుభవం అదే ఏమంటారు, గన్నేసరస్ అనే ఆ చెరువులో కానీ, ఆ సముద్రంలో కానీ, ఆ ఊబిలో కానీ తరతరాలు బట్టిన జిమ్మలు అనుభవం మొత్తం పోయింది. లోతుకి ఎందుకు తీసుకెళ్ళిండి అని ఒక క్వశ్చన్ అడిగిన కదా. యేసయ్య నీ జీవితంలో ఏదన్నా చేయాలంటే నువ్వు ఒడ్డు మీద ఉంటే చేయడు, దేవుని ఆత్మలో లోతుగా రావాలి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. मैं बोला गहराई में ले चल करके क्यों पतरस को बोला गया? वहां एक लॉजिकल बात छुपा है. अगर आप किनारे पर रह के मछली पकड़ना चाह रहे हैं, ज्यादा मच्छी नहीं पकड़ सकते. ఒడ్డుకుండి చాలా జిమ్మలు పట్టాలంటే పట్టలేవు. और पवित्र आत्मा में भी तू बाहर रह के मैं काम करूंगा पवित्र आत्मा से भर के नहीं करेगा बेटा. पवित्र आत्मा में डूबना पड़ता है, तब जाके तो उपदेशक बनेगा कि फिर दूध ही पीना है. दूध पीने वालों को मच्छी पकड़ने का मौका नहीं देते हैं. तू बाहर रह बेटा, हम मच्छी पकड़ेंगे. పాలు తాగే వాళ్లకు పరిచర్య చేస్తాందుకు దేవుడు సాయం చేయడు. ఎందుకంటే పాలు తాగేవాడు కనుక జిమ్మలు పట్టడానికి పోతే ముడిగి సస్తాడు. అందుకే పాలు తాగే పిల్లల్ని ఒడ్డుకు పెట్టి జిమ్మలు, ముక్కలు, బొక్కలు తినే వాళ్ళు మాత్రమే జిమ్మలు పట్టడానికి పోతారు. समझ रहे हो मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं? जो तगड़ा तगड़ा आइटम चबा के खा सकता है वो मच्छी पकड़ने जाता है. आज तक मैं कभी नहीं देखा कि इतना छोटा गल में इतना बड़ा मच्छी फंसा हो. हाँ, बच्चे लोगों को इतना छोटा गल पकड़ाया जाता है. కేళ్తే రా బేట, చిన్న చిన్న పిల్లలకు గింత గింత గాలాలు ఇచ్చేసి ఆడబిడ్డ బయట నుంచి ఆడు, లోపలికి రాకు. ఎప్పుడైనా చూసినా గింత గాలానికి ఇంత పెద్ద చేప పడ్డట్టు పడదు, అస్సలు పడదు. बच्चों को जो काम देना है वही काम दिया जाता है, बड़ों को जो काम देना है वही काम बड़ों को दिया जाता है. बाइबल क्या बता रहा है? आप बोल सकते हैं मेरे को भारी एक्सपीरियंस है. ठीक है, एक्सपीरियंस को साइड में रख देना. బైబిల్ ఏం చెప్తుంది? మీరు అనొచ్చు నాకు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది బ్రదర్, పరిచర్య ఎలా చేయాలో. ఎక్స్పీరియన్స్లతోటి బిజినెస్లు చేయొచ్చు, పరిచర్య కాదు. एक्सपीरियंस के साथ बिजनेस किया जा सकता है, सेवा नहीं किया जा सकता. एक व्यक्ति प्रार्थना करके सो रहा था, प्रभु बोला ए उठ जा उठ जा उठ जा. क्या हुआ प्रभु? जाके नाला के पास जाके आज यीशु मसीह कैसा प्रेम करता है उस विषय में बताना पड़ेगा तेरे को. ये बोला मैं दिन भर थक के आया हूं, क्या वचन प्रचार करूंगा, और नाला के पास इस रात के मैं जाके किसको वचन बताऊंगा. क्या बात करे प्रभु? अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, दिन भर वचन प्रचार कर ही लिया हूं, अब इस रात के जाके वचन प्रचार किसको करूंगा मैं. नाला के पास भेज रहे. नाला के पास एक पेड़ है, पेड़ के पास एक इंसान है, वो फांसी लगाने के लिए ट्राई कर रहा है. దేవుడు ఒక వ్యక్తిని ప్రార్థన చేసుకోగా లేపి ఏ లే 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 లేచి ఆ వాగు దగ్గర ఆ పులియ ఉన్న కాడ ఆ పులియ కాడ పోయి వాక్యం చెప్పాలి నీకు. ఈయనంటాను పొద్దున్న దాకా నేను వాక్యం చెప్పొచ్చినయ్యా, అక్కడికి పోయి ఎవరికి వాక్యం చెప్పాలి. ఈ రాత్రి ఆడ ఎవరు ఉంటారు, చెట్లకు పుట్టలకు వాక్యాలు చెప్పాలా, పేరు పోదంకు వచన बताना है क्या. पवित्र आत्मा डांट के बोल रहा चल तू चल. पवित्र आत्मा बार बार बोला पा 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 पा.
ఎట్టకేలకినా వెళ్ళి ఆడ పోయి వాక్యం చెప్తాడు, దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. ఎవరు ప్రేమించినా ప్రేమించకపోయినా యేసయ్య నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. నా యేసయ్య ఎంత ప్రేమమయుడు అంటే నీ గురించి ప్రాణం పెట్టాడు. यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है. कोई आपसे प्रेम करे ना करे, यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है. आपसे कितना प्रेम किया, वो अपना जान दे दिया. जो भी दिल को पिघालने वाले बातें पवित्र आत्मा जैसा अगुवाई कर रहा है, ये बोल के चुपचाप प्रार्थना करके आ गया. ఈయన దేవుని ప్రేరేపణతో ఏమేమైతే హృదయాలు మార్చే వాక్యం ఉంటుందో అది చెప్పేసి ప్రార్థన చేసి వచ్చేసిండట. ఒక 10-20 సంవత్సరాలకు ఒక క్రూసేడ్ అవుతుంది. 10-20 साल बाद एक बहुत बड़ा मीटिंग हो रहा है उसी एरिया में. एक बहुत बड़ा प्रभु का जन उस मीटिंग में खड़े होकर वचन प्रचार कर रहा है. ఒక చాలా పెద్ద మనిషి, చాలా పవర్ఫుల్ దైవజనుడు ఆడ దేవుని వాక్యం చెప్తాడట. ఆయన చెప్పుకుంటా అన్నమాట ఏందట అంటే, మీకు తెలుసో లేదో आपको पता है कि नहीं, मेरा जिंदगी कैसा स्टार्ट हुआ बोलने से इसी गांव के उस पुलिया के नीचे मैं खुदकुशी करने गया था. మీకు తెలుసో లేదో ఈ ఊర్లోనే ఈడ ఉన్న పులియ కిందనే నేను మరణించాలని వెళ్ళిపోయినా. ఆయన దైవజనుడా పిచ్చోడా నాకు తెలియదు. ఆ రాత్రి వచ్చి వాక్యం చెప్తాడు సెట్టు ఫుట్లకు. प्रभु का जन है कि पागल है मैं नहीं जानता. उस रात क्या कि वो वचन बता के प्रार्थना करके गया. వాక్యం చెప్పి ప్రార్థన చేసిపోయాడు. ఆ వాక్యం నా జీవితాన్ని మార్చేసింది బోలామా. ఇప్పుడు నేను ఇంత గొప్ప దైవజనుని ఎందుకయ్యానంటే ఆ రాత్రి ఒక వ్యక్తి దేవుని వాక్యం నాకు చెప్పిండు. मैं आज इतना बड़ा प्रभु का जन कैसे बना. एक व्यक्ति उस दिन प्रभु का वचन बताया. वो प्रभु का जन को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है इतना 10-15 साल से. मैं उस रात के क्यों गया वहां नहीं पता है, क्यों वचन बताने बोला नहीं पता है. वो प्रभु का जन भी उसी मीटिंग में है. ఆ దైవజనుడు కూడా అదే మీటింగ్లో ఉన్నాడట. ఆ రాత్రి ఎందుకు పోయి వాక్యం చెప్పిన పాపం ఈయనకు తెలియదు. ఆ రాత్రి ఈయన ఎందుకు ప్రార్థన చేసిండు ఆయనకు తెలియదు. వాక్యము మంది ముంగడ చెప్తాడు. वचन किनको बताया जाता है, भीड़ के सामने. पेड़ पौधों को बता के आ गया. ये खुद ही बोला, ये पवित्र आत्मा था क्या मेरे से बात किया वाला. पास्टर सोचता होगा मैं पेड़ पौधों को वचन बता का है, मैं दुनिया का सबसे अलग पास्टर हूं जो पेड़ पौधों को वचन बताया होगा. నేను చాలా వింతైన దైవజనుణ్ణి. అందరేమో ప్రజలకు వాక్యం చెప్తే నేను సెట్టు పుట్టలకు వాక్యం చెప్పే దైవజనుణ్ణి అనుకుంటాండో ఏమో. ఆ రాత్రి అర్థమైపోయింది, నన్ను పిచ్చోడు అనే తోడు ఒక దైవజనుడు ఇలా స్టేజ్ మీద ఉన్నాడు. ఆ పిచ్చోడు మరణించంగా దేవుడు నన్ను వాడుకున్నాడు అని. ప్రైజ్ ద లార్డ్. मेरे को जो पागल समझता है वो व्यक्ति उस दिन वो पागल जैसा मर रहा था. उस पागल को बचाने के लिए मुझको खुदा इस्तेमाल किया. उस दिन समझ में आया हूं దేవుడు చెప్పింది చెయ్యి. ఇప్పటికీ పాలు లాక్కుంటుంటానంటే ఇప్పటికీ మొదటి ఆది వాక్యాలే, దేవుడు ఎలా మరణించెను, దేవుడు ఎలా ప్రేమించెను, దేవుడు నిన్ను ఎందుకు రక్షిస్తున్నాడు, ఎప్పటికీ నాలే అనుకుంటే మాత్రం నీకు బోర్ కొడుతుంది, వినే వాళ్ళకు బోర్ కొడుతుంది. सुनने वाले को बोर लगेगा, बताने वाले को बोर लगेगा. क्यों पता है, आपको जो वचन चाहिए पवित्र आत्मा वही वचन बोलवाता है. నీకే వాక్యం కావాలో దేవుడు అదే వాక్యము చెప్పిస్తాడు. ఈ పాస్టర్ కనిపించింది కావచ్చు, నేను ఈ రాత్రి ఎందుకు వాక్యం చెప్తానా. ये पास्टर को लगा मैं क्यों ये रात में जाके वचन बताना. पतरस को लगा मैं रात भर जो मछली पकड़ा वो बेकार तोड़ी ना है. రాత్రంతా నేను ఏమంటారు చేపలు పట్టింది వేస్టా, నాకు తెలియక పట్టినా అనుకున్నాడు కావచ్చు. చెప్పినప్పుడు విన్నాడట. ఏం చెప్తా ఉంటే నీ లోతులోకి, నీ జీవితం క్రీస్తులో ఎంత లోతులో ఉంది. పాలు తాగే వాళ్ళని లోతులోకి ఎవరు కొంటబోలు బిడ్డ. दूध पीने वालों को गहराई जल में पानी में कोई नहीं ले जाएगा. और मैं 2-4 सप्ताह पहले बताया था, टकनों का अरिकाल वरक लोतु
మోకాళ్ళ వరకు లోతు, घुटनों तक का गहराईपन, कमर तक का गहराईपन, और क्या डूब के तैरने वाला गहराईपन. లోతుల గురించి మీకు చెప్పుంటిని. कोई आज तक प्रभु का जन नहीं बताया. నేను మీకు చెప్పున్నది ఎందుకు అంటే నీ జీవితం మారాలి అని. ఇప్పటికీ ఒడ్డు మీద ఉంటావా? అద్దు, నాకు సమస్యలు వద్దు, బాధలు వద్దు, నేను ఒడ్డు మీదనే ఉంటా. జిమ్మలు పట్టలేవు. मैं किनारे पे रहूंगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं चाहिए, कोई चिंता नहीं चाहिए, कोई मुश्किल नहीं चाहिए. नहीं चलेगा बेटा, उतरना पड़ेगा. जहाज का इज्जत कब है मालूम? जब वो समुद्र में है. పెద్ద పెద్ద జాజులు సిప్పులు ఉంటాయి, వాటికి వాల్యూ ఎప్పుడబ్బా? బయట నిలబెట్టుంటారా? సముద్రంలో ఉన్నప్పుడు. वो जब समुद्र का छाती चीर के जाता है तब है उसका इज्जत. సముద్రపు గుండెని చీల్చేసి ఆ నీళ్ళల్లో ఇలా ఇలా వెళ్తా ఉంటే దానికి వాల్యూ. ఎంత గట్టి జాజర నానా, ఇదాన్ని ముంచేసి అంత దమ్ము ఎవరికి లేదు అన్నాడట. ఎవరు? టైటానిక్ జహాజ్ నిర్మాత. ये कितना मजबूत जहाज है, इसको कोई डुबा ही नहीं सकता. 3 दिन में डुबा के दिखा दिया खुदा. 3 రోజులలో ముంచేసిండు. ఆయన చెప్పిన విశ్వాసానికి ఆ జాతిలో ఊకున్న వాళ్ళందరూ నమ్మిల్లాట, దీని ఎవరు ముంచేయలేరు అని. ఇవాళ నేను చెప్తున్నా, నువ్వు కనుక యేసయ్యను నమ్మితే నిన్ను కూడా ఎవరు ముంచేయలేరు. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. मैं आज प्रभु के ओर से बोल रहा हूं, अगर तू यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला है, आज्ञा पे आ जाएगा मच्छी मन, तेरा जीवन बदल जाएगा. तेरे को कोई डुबा नहीं सकता. लेकिन प्रभु का बात तो मान बेटा. अभी तक फालतू चीजों को पहन के जी रहा है, फालतू चीजों को कर के जी रहा है. పాపిష్టి కార్యాలు చేసుకుంటా, పాపిష్టి అన్ని తోక్కుంటా జీవిస్తున్నాం. బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే, ఒకసారి ఇబ్రానీ పుస్తకం అదే 6వ వాక్యంలో, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म का वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है. पाल लागे अब्बाई की నీ ఏమంటలయ్యా, నీతి కార్యాలు, నీతి గురించి చెప్పే వాక్యాలు అర్థం కావాట. ఎందుకంటే ఆయన ఎవరు? బాలుడు గనుక. अगर आप आज भी बालक हैं, परमेश्वर के धर्म के वचन आपको समझ में नहीं आएगा, बोर लगेगा, बोलोगे क्या पका रहा है इस बंदे को, कौन सा दिमाग है इतना, हमको पका पका के मार डालता. వీడేందయ్యా ఎప్పటికీ చెప్పి ఇస్కిస్తా ఉంటాడు. వాక్యం ప్రేమ అనిపించదు బిడ్డ. ఎందుకు తెలుసా? పిల్లలకి ఏమైనా చెప్తే వాళ్ళు వింటారా? हम लोग नहीं सुनेंगे, बच्चे लोग नहीं सुनेंगे, इधर उधर होंगे. सीधा खड़े रहना. सीधा तो हूँ, स्ट्रेट గా నిలబడు. స్ట్రేట్ గా ఉన్నా కదా, उनका ऐसा रहता है. बाइबल बताती है, पर अन्य सयानों के लिए है जिनकी इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई. యవనాస్తుల మాదిరిగా వాళ్ళ ఇంద్రియాలు, హమారా కాన్షియస్, చూసే చూపుతోటి కానీ స్పర్శ చేసే వీటిని అంటల ఇంద్రియాలు. ముక్కుతోటి మనం ఊపిరి తీసుకుంటాం, కానీ నోరుతో టేస్ట్ చేస్తాం. మంచా చెడ మన నోరు చెప్పేస్తుంది, కళ్ళు చెప్పేస్తుంది ఇది మంచా చెడ, నడక చెప్పేస్తుంది ఈ దారి మంచిదా కాదా, చేతులు చెప్పేస్తుంది ఇది వేడిగున్నదా చల్లగున్నదా కాలుతుందా కాలదా. ఇవన్నీ మనం టచ్ చేసి చూసుకునే ఇంద్రియాలు. అలాగనే ఆత్మీయ ఇంద్రియాలు పనిచేస్తే నిజమేంటో అబద్ధమేంటో మంచేందో చెడేందో అర్థం చేసుకుంటావాట. अच्छा क्या है बुरा क्या है आप कब पहचानेंगे मालूम? जब आप सयाने हो जाएंगे. हालेलुया. नहीं तो हमको क्यों सोना चांदी पहनने के लिए मना किया जा रहा है? हम लोग को क्यों कपड़ा पहनने के लिए मना किया जा रहा है? हम लोग को क्यों ऐसा करने के लिए मना किया जा रहा है? ఎందుకు మమ్మల్ని బంగారం ఎండి తొడుగుతానికి వద్దంటాడు, ఎందుకు బట్టలు తొడుగుతానికి వద్దంటాడు, ఎందుకు మమ్మల్ని ఇది చేయడానికి అది చేయడానికి పాస్టర్ గారు వద్దంటాను. అర్థం ఎందుకు కాదు తెలుసా? శాంతి రాహు. ఎందుకంటే మనం ఇంకా మెచ్యూర్ కాలేదు.
సంఘాలలో చాలా మంది క్వశ్చన్ చేస్తారు, వాళ్ళు చేస్తున్నారు, వాళ్ళు నరకం పోతావు నువ్వు కూడా నరకం పోతావా, వాళ్ళు పొక్కల పడతాను నువ్వు కూడా పొక్కల పడతావా, वो कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, वो भी गड्ढे में गिरेंगे। आप गिरना चाहो? वो नरक में जाना चाहेंगे, आप जाना चाहोगे? पहले बता दे रहा हूं बेटा, जिन आइडल्स को देख के तुम अपना जिंदगी सेट कर रहे हो, గ్యారంటీ नहीं है वो स्वर्ग जाएगा। నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఏ లీడర్లని, ఏ స్త్రీ లీడర్లను చూసి నీ జీవితాన్ని సెట్ చేసుకుని మేము ఈమెతో తీర బ్రతుకుతాము, మేము ఆయన తీర బ్రతుకుతాము, వాళ్ళు కూడా పరలోక రాజ్యం పోయేది గ్యారంటీ లేదు। ఎవరినైనా చూసి నీ జీవితాన్ని సెట్ చేసుకోవాలంటే యేసయ్యని చూసి చేసుకో, ఏనా అనాముకుని కాదు। किसी भी क्या बोला चाहिए, बेवकूफ को देख के अपना जिंदगी सेट कर लेने का जरूरत नहीं है। इसको देख के मैं ऐसी जीना चाहता हूं, उसको देख के मैं ऐसी जीना चाहता हूं, यह जरूरी नहीं है। किसी को देख के अपना जीवन को बदल लेना है, किसी को देख के हमारा जीवन में उसके आदतों को लाना है तो प्रॉफेट भजनदर सिंह को देख के लाने का जरूरत नहीं है, अंकुर नरोला जी को देख के लाने का जरूरत नहीं है, सूरज प्रेमानी, अरुल थॉमस जी को देख के लाने का जरूरत नहीं है। ప్రవీణ్ గారులా ఉంటా, జక్సన్ పాల్లా ఉంటా, సతీష్ అయ్య గారులా ఉంటా, థామస్ డాడీలా ఉంటా, పిచ్చోళ్ళు వాళ్ళు పిచ్చోళ్ళు మీరు పిచ్చోళ్ళు। ఎక్కడ బైబిల్లో రాసలేదు ఈ భక్తుని చూసి వాంతిర్ జీవించు, ఈ భక్తుని చూసి వాంతిర్ జీవించు। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है ये भक्तों के समान करना, ये भक्ति जीवन में जीने वालों के समान करना। बाइबल स्पष्ट रूप से बताता है तू मेरी सी चाल चल। बाइबल ఏం చెప్తుంది, నువ్వు నాలాగా నడువు, నేను దీనుణ్ణి, నేను బైబిల్ लिखा मैं मन का दीन, तू मेरी सी चाल चल। ఎవరిని చూసి నడవాలన్నట, ఏసేని చూసి। कहीं लिखा है तू सूरज प्रेमानी के पीछे चलना, ప్రవీణ్ పాస్టర్ వెనకాలనే నువ్వు నడువు రాసుందా? ఏసే అంటాను నీ సిలువ పట్టుకుని నా వెనక నడువు। స్వర్గం పోయినప్పుడు నేను ప్రవీణ్ అంకల్ని చూసి నడిచిన అంటే కుదరదు, జేజెక్సన్ అబ్రామ్ని చూసి నడిచిన అంటే కుదరదు, పి సతీష్ గారిని చూసిన అంటే కుదరదు బిడ్డ। ఆయన అంటాడు నన్ను చూసి నడవమన్నా వాళ్ళని చూసి నడవమన్నా అంటాడు। आप बोलोगे मैं अरुल थॉमस भैया जैसा जीने का कोशिश कर रहा था, मैं जॉन वेस्ली जैसा जीने का कोशिश कर रहा था, मैं डीजीएस दिनकर अंकल जैसा जीने की कोशिश कर रहा था। परमेश्वर बोलेगा उनको देख के जीना करे, कहां बाइबल में मैं लिखा के रखा था? मैं तो ये लिखा के रखा हूं कि तू मेरी सी चाल चल। तेरा कल कहां गया, तेरा कल कहां गया? बाइबल में लिखा है जब पतरस अपने बाप और मां का चाल चल रहा था, मच्छी नहीं आया। बोलो आमेन हालेलुया। लिखा है क्या? पतरस अपना अनुभव कहां से सीखा होगा? मां बाप से सीखा होगा। जब पतरस अपना मां बाप का चाल चलन के हिसाब से मच्छी पकड़ रहा था, मच्छी कहां भैया? खाली जाल है। పేతురు తన తల్లిదండ్రి నేర్పిన విధానంగా జిమ్మలు పడతాడు, జిమ్మలయ్యి లేవు। ఏసయ్య చెప్పినట్టు ఒక్కసారి ఎత్తే ఎన్ని జిమ్మలు వచ్చినాట? 2 నావలు నిండంగా। दो नाव भरने के बाद भी इतना मच्छी आया कि जाल पट रहा था। बोलो हालेलुया। उसके समान करने का जरूरत नहीं है, इसके समान करने का जरूरत नहीं है, और सबसे बड़ा इस गधे के समान बिल्कुल मत करना। ఆయన తీరు చేసే అవసరం లేదు, ఈయన తీరు చేసే అవసరం లేదు, నాలాంటి గాడిద తీరు అస్సలు అవసరము లేదు। యేసయ్య తీరు చెయ్యి। अन्नया कर रहा है करके मैं करूंगा, नहीं सक्सेस होगा बेटा। भैया कर रहे मैं भी करूंगा, नहीं। मेरी वाइफ बोलेगी मैं आशीष जैसा जीना चाह रही हूं, बोलेगा तेरे को मैं खुद का लाइफ दिया हूं, तू आशीष आशीष कर रही है। నేను ఆశీష్ గారిలా బ్రతకాలి అనుకుంటున్నా అంటే ఏసే ఏమంటాడు, అయ్యా నా లైఫ్ నీకు ముందు ఇచ్చిన బిడ్డ, తర్వాత ఆశీష్ వచ్చింది, మళ్ళీ నువ్వు ఆశీష్ తిరు బతుకుతానంటాను, నా తిరు బతకడానికి ట్రై చేయి। यीशु मसीह 12 साल में उपदेशक बन गया था। बोलो आमेन हालेलुया। ఏసయ్య 12 ఏళ్లకే వాక్యం చెప్పేవాడుగా మారిపోయిందట। मैं 14 साल में उपदेशक बन गया, నేను 14 ఏళ్లకే వాక్యం చెప్పేవాడిగా నన్ను దేవుడు నిలబెట్టిండు।
30 సంవత్సరాలు వచ్చింది, తెలుగు बोलते हैं కిందికి, मैं बोलना नहीं चाहता। 30 साल आ गया, अभी तक उपदेशक नहीं बने। थोड़ा शर्म करो, కొంచెం సిగ్గుపడాలి మనం। పిల్లలుగా ఉండదు, బచ్చే జైసా नहीं रहना चाहिए। ఎవరిని ఎంబడించి నడవాలి అంటే యేసయ్యని మాత్రమే ఎంబడించు। किसका अनुयायी बनना है, किसके समान जीना है, किसके समान रहना है, सिर्फ और सिर्फ यीशु के समान रहना है, यीशु के पीछे चलना है, यीशु जैसा काम करना है। हालेलुया। इस दुनिया में तू किसी और के जैसा, मैं किसी और के जैसा करने पर भी స్వర్గ नहीं मिलेगा। నువ్వు ఈ లోకంలో ఆయనలా ఈయనలా ఎవరిలా చేసినా నీకు పరలోక రాజ్యం దొరకదు। కానీ నువ్వు యేసులా బ్రతుకుతే, आप अगर यीशु मसीह समान जिएंगे तब जाके क्या होगा, स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे। నువ్వు గనుక యేసయ్యలా బ్రతుకుతే ఏమవుతావు, పరలోక రాజ్యం నడుస్తావు। एक कलेक्टर बता सकता है आप कलेक्टर कैसा बन सकते हैं, అవునా కాదా? ఒక కలెక్టర్ చెప్పగలుగుతాడు నువ్వు ఎలా కలెక్టర్ అవుతావు। एक डॉक्टर बता सकता है आप डॉक्टर कैसा बन सकते हैं, ఒక డాక్టర్ చెప్పగలుగుతాడు నువ్వు ఎలా డాక్టర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయో। और इस दुनिया में एक ही व्यक्ति बता सकता है स्वर्ग कैसे जा सकते हैं। ఈ లోకంలో ఒకే వ్యక్తి చెప్పగలుగుతాడు పరలోక రాజ్యం ఎలా పోగలుగుతామో, అది నా యేసయ్య। ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా। వేరే ఎవ్వరు వచ్చి మాకు స్వర్గం తెలుసన్నా కూడా నమ్మకండి బిడ్డ। మేము స్వర్గం పోయి వచ్చినామంటే ఓకే, చనిపోయిన రోజు అర్థమైంది। ఇప్పుడు స్వర్గం పోయి యేసయ్య కూడా తీసుకెళ్ళి చూపెట్టి తెస్తాడు, స్వర్గం చూపెట్టుక తెస్తాడు, నరకం చూపెట్టుకొని తెస్తాడు। నాకు కూడా స్వర్గం చూపెట్టి, నాకు కూడా నరకం చూపెట్టిండు। वो आपको स्वर्ग आज भी, आज के डेट भी दिखा सकता है, नरक भी दिखा सकता है। जैसे मैं भी स्वर्ग को देखा दर्शन में, नरक को देखा दर्शन में। लेकिन न्याय के दिन पता चलेगा कि ये आशीष भाई स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। న్యాయం రోజు అర్థమైంది, ఈ ఆశీష్ అన్న స్వర్గం పోతాడా నరకం పోతాడా। ఎవరు చెప్పలే పరలోక రాజ్యం ఎలా పోతాం, యేసయ్య ఒక్కడే చెప్పిండు। कोई नहीं बताया इस दुनिया स्वर्ग कैसा जा सकते हैं, और कोई ये भी नहीं बताया कि परमेश्वर का पुत्र कैसे बन सकते। దేవుని కుమారుడుగా ఎలా అవగలుగుతాము ఎవ్వరు చెప్పలే, నా యేసయ్య ఒక్కడే చెప్పిండు। ఎందుకంటే ఆయన దేవుని కుమారుడు గనక। स्वर्ग राज्य के वारिस कौन बनेंगे मालूम? एक लास्ट मैसेज बेटा, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। वारिस कौन बनते हैं? పరలోక రాజ్యానికి వారసులు అయిపోతాము అని మనం ప్రార్థన చేస్తాం కదా, వారసులు ఎవరైతారు? कभी किसी घर का दास वारिस नहीं बन सकता। अब्राहम का प्रॉपर्टी का वारिस एलियाजर नहीं बन सकता। अब्राहम प्रॉपर्टी की వారసుడు ఏలియాజర్ కాలేడు। ఎందుకు కాలేడు తెలుసా? ఆయనే అడుగుతాడు అబ్రహాం, అయ్యా నాకు వారసుడు ఏలియాజర్ అవుతాడా? నా జీవితం ఎట్లా అంటే నీకే కుమారుని ఇస్తా అంటాడు। अब्राहम प्रार्थना कर रहा है, मेरा वारिस जो है एलियाजर, मेरा दास एलियाजर बनेगा क्या? परमेश्वर बोला नहीं अब्राहम, मैं तुझको बेटा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वारिस बेटे बेटियां बनते हैं, दास दासियां नहीं। వారసులు పరలోక రాజ్యానికి వారసులు, దాసులు దాసరాలు గాలు బిడ్డ, కొడుకులు బిడ్డలే పరలోక రాజ్యానికి వారసులు అవుతారు। యేసు మసీహ్ आपको दास दासी बनाने नहीं आया। యేసయ్య మిమ్మల్ని దాసులుగా దాసిగా ఉంచడానికి రాలేదు, కుమారులుగా కుమార్తెలుగా మార్చడానికి వచ్చాడు। ప్రైజ్ ది లార్డ్। పరలోక రాజ్యానికి పోవాలి అంటే మీరు కుమారులు కుమార్తెలుగా మారాలి। దానికి అత్యధిక అవసరమైనది ఏంటంటే మీలో మెచ్యూరిటీ రావాలి। మళ్ళా గాడికి వచ్చింది కథ। आपके अंदर मैच्योरिटी आना पड़ेगा। यीशु में जो मैच्योरिटी दिखता था वो आपके अंदर दिखना पड़ेगा। नीव मैच्योरिटी రావాలి। ఏ సేల కనిపించే ఆత్మీయ మెచ్యూరిటీ రావాలి। మీరు అనొచ్చు కాళ్ళు చేతులు మంచిగా ఉన్నాయి, 36 24 36 बॉयज बोल सकते हैं, 38 24 इधर का सेम ही रहता है। छाती 32 का हो गया मेरा, बॉयज बोल सकते हैं, गर्ल्स भी हमारा भी 32 36 का हो गया। वो मैच्योरिटी नहीं है, वो मेजरमेंटिज्म नहीं है।
నా శరీరంలో 36-24 ఇంచెస్ వచ్చినాయి భయ్యా, నేను మెచ్యూర్ అయినా, నీకు కనిపిస్తలేనా, అమ్మాయిలా కనిపిస్తలేనా, అబ్బాయిలా కనిపిస్తలేనా, పాలాగే వాళ్ళ కనిపిస్తానా అని అనొచ్చు. ఆ మెచ్యూరిటీ గురించి మాట్లాడతలేను, అది ఇది శరీరం ఇచ్చే మెచ్యూరిటీ. ఆత్మలో మెచ్యూర్ అయిపోండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కుమారులు కుమార్తెలు కావడం అంటే నెమ్మదిగా దాసులు అన్నతోటి కుమారులు అయ్యే పోస్టుకు వెళ్ళిపోవడం. वारिस बनना, मैच्योर बनना, इसका अर्थ है कि धीरे धीरे पुत्र और पुत्री के दर्जे में दास और दासी से आना है. समझ में आ रहा है? मैं ज़्यादा देर पकाया तो मुझको माफ़ करना. నేను చాలాసేపు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టుంచి దయచేసి క్షమించండి. కానీ నిజంగా ఇలా సంఘాలలో పిల్లగన్లు ఎక్కువైపోయిండు. బచ్చే ज़्यादा हो गए, మెచ్యూర్ కమ్ हो गए. బాలకులు పిల్లగన్లు ఎక్కువైండు, దేవుళ్ళు పరిపక్వులు తక్కువ అయిపోయిండు. దయచేసి పరిపక్వులుగా అవ్వడానికి ప్రయత్నించండి. అయ్యే हम लोग प्रार्थना कर ले. దయచేసి పరిపక్వులు అవ్వడానికి ప్రార్థన చేసుకుందాం. हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो అయా, నీకే వందనాలయా. ఏం మాట్లాడాలన్నదో తెలియని संदर्भमया, क्या बात करना है नहीं पता चलने वाला एक परिस्थिति है हमारे जीवनों में. तू आ जा पिता, మా జీవితాలలోకి నువ్వు రావాలి యేసయ్యా. మేము ఒడ్డుకుండి జిమ్మలు పట్టాలనుకునే स्वभाव కలిగి ఉన్నామయ్యా. हम लोग किनारे पे रह के मच्छी पकड़ना चाह रहे हैं, ऐसा स्वभाव लेके हैं. हम लोग आत्मिकता में गहराई में नहीं है, మేము ఆత్మీయతలో లోతులో లేమయ్యా. हमारे जीवन में गहराई नहीं है, మా జీవితాల్లో లోతైన అనుభవాలు లేవయ్యా. गहरे अनुभवों में जीरे नहीं है, లోతైన అనుభవములో మేము బ్రతకడం లేదయ్యా. దయచేసి నువ్వే మాతో మాట్లాడి, దయా करके आप ही हमसे बात करके हमको गहराई में ले चल. మీరే మమ్మల్ని లోతులకు వెళ్ళ తీసుకండి అయ్యా. లోకమంతా చాలా చేపలు ఉన్నాయా. संसार में बहुत सारी मछलियां हैं. मछलियों को पकड़ने वाले मछुआरे बनने के लिए सहायता कर. జిమ్మలని బట్టే జాలర్లుగా మార్చయ్యా. ఇప్పటికీ మేమే జిమ్మల లెక్క ఉన్నామయ్యా. अभी तक हम लोग ही मच्छी के समान हैं. आप हमको మछువారే बनाना. మీరు మమ్మల్ని జిమ్మల బట్టే జాలర్లుగా మార్చు, విశ్వాసులను బట్టే బోధకులుగా మార్చు. विश्वासियों को पकड़ने वाले गुरुओं के समान, उपदेशकों के समान बदलना. हमारा जीवन बदलने के लिए सहायता कर. మా జీవితాలు మారడానికి సహాయం చేయి. మేము చాలా మందిని ఫాలో అయి బ్రతుకుతున్నామయ్యా. हम लोग बहुत जन को फॉलो होके जी रहे हैं, उनके जैसा करने का कोशिश कर रहे हैं. ఆల లెక్క చేయడానికి మేము ట్రై చేస్తున్నాం. बड़े बड़े प्रभु के जनों के पीछे हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उनके समान जीने का कोशिश कर रहे हैं. పెద్ద పెద్ద దైవజనుల్లా ఫాలో చేసి వాళ్ళలా బ్రతకడానికి మేము అయా ప్రయత్నిస్తున్నామయ్యా. लेकिन तेरा वचन कहता है हम तुझको फॉलो करना है. నీ వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే మిమ్మల్ని నిన్నే ఫాలో అయి జీవించాలని చెప్తుందయ్యా. నిన్ను ఫాలో అయి జీవించే బ్రతుకు మాకు కలగచేయి. आपके पीछे चलने वाला जीवन हमको प्रदान कर पिता. इस वचनों को सुनने के द्वारा ఈ వాక్యాలు వినుట వలన विने प्रति बिड्ड जीवितंलो आशीर्वादम राउन गाका. सुने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में आशीष आने पाए, सुनने के द्वारा उनका जीवन बदलने पाए, विनुट वल्लाना वाला जीवित मारिपोन गाका. यूट्यूब पे, फेसबुक पे, लाइव पे, यूट्यूब लो गानी, फेसबुक लो गानी, लाइव लो गानी, ये वचन सुने वाला हर एक व्यक्ति बदलने पाए. ఈ వాక్యమైన ప్రతి వ్యక్తి మారులాగా సహాయం చేయి తండ్రి. ఈ చిన్న ప్రార్థన యేసు పేరట అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ये छोटा सा दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन.
आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय